آپ عمل پیرا ہے، میں یہ قبول کرنا چاہتا ہوں، تو وہ کہے گا اچھا جس دین پر آپ چل رہے ہیں اس دین کا کوئی لٹریچر آپ کے پاس ہے، تو سب سے پہلی چیز آپ کیا دکھائیں گے؟ قرآن، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی اس کا نام ہے قرآن، تو آپ کہیں گے کہ یہ قرآن ہے، ہمارا لٹریچر ہے۔ اکثر لوگوں کو پھر سارے قرآن کا ترجمہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ لٹریچر تو ہے ہمارا، یہ ہمارے لیے اس میں کامیابی کا سارے راز ہیں، لیکن ہم ان کو پڑھتے کوئی نہیں، ہم ثواب کے لیے قرآن پڑھتے ہیں بس۔ اصالِ ثواب کی محفل ہوگی، قرآن کے پارے تقسیم ہوں گے بس۔ یہ تو تھا اپنی زندگی کو ڈھالنا کیسے ہے، گزارنا کیسے ہے، شب و روز کیسے بسر کرنے ہیں، کاروبار کیسے کرنا ہے، لوگوں سے بات کیسے کرنی ہے، اور تجارت کے معاملات کیا ہیں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کیا دیکھنا ہے، کیا نہیں دیکھنا، کیا سننا ہے، کیا نہیں سننا، کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں جانا، یہ سارا قرآن میں لکھا ہے، قرآن مجید میں۔ تو اللہ تعالیٰ جب بھی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ قرآن مجید میں 99 دفعہ ہے، یعنی 1 کم 90 دفعہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا۔ جب بھی فرمایا تو اس کے بعد 2 باتیں ہوتی ہیں، تیسری بات کوئی نہیں ہے۔ کون سی 2 باتیں ہوتی ہیں؟ یا تو اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو یہ کر لو، یا اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اس سے رک جاؤ، کیونکہ تیسری بات اور آتی ہی کوئی نہیں، یا کرنے کا حکم یا کسی شے سے رکنے کا، یعنی کہ ہم نے جو صبح سے لے کے رات تک جو ہم نے دن گزارنا ہے وہ اپنی مرضی کا نہیں گزارنا، وہ ہمارا اس کے اندر کیسے بسر کرنا ہے وہ موجود ہے، یہ ہمارا سلیبس ہے، یہ ہمارا لٹریچر ہے۔ تو جو بندہ نیا نیا کلمہ پڑھے گا تو وہ کہے گا اچھا آپ کس کو فالو کرتے ہیں، کس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں؟ آپ کہیں گے ہم سب سے پہلی چیز تو ہے قرآن۔ اچھا وہ کہے گا ٹھیک ہے میں قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں، آپ اسے کہیں گے آپ قرآن پڑھو، تو جب وہ کہے گا کتنے پارے، آپ کہیں گے 30 پارے، آیتیں کتنی بنتی ہیں 6666۔ وہ بندہ سوچے گا اتنا پڑھنا میرے لیے تو شاید مشکل ہو، اتنی بڑی سلیبس کی کتاب، 6666 آیتیں، وہ سمجھنا، وہ پڑھنا، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنا، سوچ میں پڑ جائے گا کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا چلو اگر کوئی پڑھنا شروع بھی کر دے، زیادہ بھی نہ پڑھے، صرف 2 رکوع پڑھ لے، تو وہ 2 رکوع بھی اس کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی، زیادہ دور ہی نہ جائے۔ تو قرآن شروع کریں تو وہیں سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی علامات بتائیں، ان کی نشانیاں بتائیں کہ کون ہیں فلاح پانے والے، کیا کیا کر لیں تو کامیابی مل جائے گی۔ تو شروع کرتے ہی اللہ نے سورۃ البقرہ، فاتحہ تو اس سے قرآن کھلتا ہے، فاتحہ کے بعد جو پہلی سورت ہے وہ البقرہ ہے، اور البقرہ کے آغاز سے ہی اللہ تعالیٰ نے وہ پورا ایک زندگی گزارنے کا انداز بتایا، اور وہ 4 آیتیں جب بیان کر لی نا تو اللہ فرماتا ہے جو یہ کام کر لیں وہ کون ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم، وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ ہدایت پر، علی کا معنی مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ ہدایت ان کی سواری ہے، وہ سوار ہو جاتے ہیں، پھر جدھر وہ جاتے ہیں ہدایت ان کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، یعنی کہ سوار ہو سواری پر، تو جدھر آپ موڑیں گے سواری کو، سواری نے ادھر ہی جانا، تیز چلائیں گے وہ تیز چلے گی، سلو کریں گے وہ سلو ہوگی، رکیں گے سواری رک جائے گی، تو ہدایت ان کی سواری ہو جاتی ہے، وہ ہدایت پر سوار ہو جاتے ہیں، اور جو اس مقام پر پہنچتے ہیں اللہ کہتا ہے وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی ہیں کامیاب ہونے والے، یہی ہیں فلاح پانے والے۔ تو فلاح اگر پانی ہو، سارا قرآن بھی اگر کوئی نہ پڑھے تو شروع میں اگر دوسرے صفحے پہ بھی جائے گا تو اس کو بھی زندگی گزارنے کا ڈھنگ اللہ بتا دے۔ اب کوئی بھی آپ نے پیپر دینا ہو، امتحان دینا تو وہ کہتے ہیں پوری کتاب پڑھو، اس پوری کتاب کے مطابق تمہارا جو پیپر ہے وہ بنے گا، اس کے اندر ہوگا۔ تو اللہ فرماتا ہے کتنا آسان کر دیا، وہ کہتا ہے پورا قرآن نہ بھی پڑھا تو شروع میں تھوڑا سا پڑھ، اگر چلے یہ بڑی صورتیں کوئی کہہ دیے یاد نہیں ہوتی اور اس کو یاد کرنا مشکل ہے، تو اللہ نے چھوٹی صورتوں میں بھی پورا ضابطۂ حیات بند کیا ہے۔
اس میں سے میں نے سورۃ العصر پڑھی ہے۔ اگر سورۃ العصر کو ہی دیکھیں، اس سورت کو میں نے کیوں پڑھا، میں بھی سوچ رہا تھا کہ کس ٹاپک پہ بات کروں گا۔ ابھی یوسف جیسے میں پوچھ رہا تھا آتے ہوئے کیا بیان کروں، تو ابھی ہم ڈسکس ہی کر رہے تھے تو ادھر پہنچ گئے۔ میں یہاں پہ بیٹھ کے دیکھا کہ کیا بیان کیا جائے، میری اچانک نگاہ گئی سورج کی طرف، تو یہ عصر کا وقت شروع ہو رہا تھا، عصر کا وقت شروع ہو رہا تھا، تو سورج کو دیکھتی میری توجہ عصر کی طرف چلی۔ میں نے کہا یہ جو عصر کا وقت ہے تو عصر کے وقت بات وہ کروں جو عصر بھی کر جائے۔ تو اب یہ جو بات اب بتانے لگا ہوں یہ پھر آپ کو کبھی بھولے گی نہیں، اور کچھ بھول جائے تو بھول جائے، لیکن یہ عصر اور عصر کا وقت جو ہے، اور یہ والعصر جو ہے سورۃ العصر ہے، یہ جو کہ وقت بھی وہی ہے اور قرآن کا پیغام بھی میں وہی بتانا چاہتا ہوں۔ اب ایسا بہت کم ہوتا ہے، اس ٹائم کتاب کہیں پہ ہو تو بندہ وہاں پہ اسٹاپ پہ، یہ قدرتی وقت بھی ایسا ہے، اور میں نے قرآن کا مقام بھی وہ آپ کے سامنے پڑھا۔ اور یہ قرآن کی بہت چھوٹی صورت ہے، اکثر بچوں کو یہ جب بچہ قرآن پڑھنا شروع ہوتا ہے تو اس کو یہ صورت پڑھائی جاتی ہے، یا پھر سورۃ الکوثر ہے، وہ بھی سب سے چھوٹی صورت ہے، اس کے اندر بھی پورا ضابطہ ہے، 3 آیتیں ہیں وہ بھی، اور یہ بھی 3 آیتیں، صرف 3 آیتیں قرآن کی جو ہیں، اگر ان کو ہی بندہ سمجھ کے پڑھ لے، پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈال لے، تو اللہ کہتا ہے میں کامیابی کی ضمانت دوں۔ 114 صورتیں، 113 صورتیں باقی، اگر ان کی طرف نہیں جاتا کوئی بندہ، اللہ کہتا ہے ایک ہی پڑھ لو، اسی کو پڑھ لو، اسی کو یاد، اس کے مطابق زندگی ڈال لو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ نے یہ مختلف مقامات پہ اہل ایمان کو، انسانوں کو، بلکہ یا تو صرف ایمان والوں کی بھی بات نہیں، یہاں پہ شروع انسان سے بات کی، آگے ایمان والوں کو اس میں سے الگ نکالا ہے، ہر بندے کے لیے یہ پیغام۔ اب آئیے پہلے اس کا ترجمہ سنیں، کیونکہ وقت تھوڑا ہے، کیونکہ ہم نے عصر کے وقت کے اندر بات کو بھی مکمل کرنا ہے۔ پھر عصر کی نماز، تو اللہ نے فرمایا والعصر، مجھے قسم عصر کی، یعنی اللہ عصر کی قسم کھا رہا ہے، قسم اٹھا، کھانا، کیونکہ کھانا پینے سے اللہ پاک ہے، تو یہ بندہ مت سمجھے کہ آج تک تو سنا تھا کہ اللہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، میں کہہ رہا ہوں اللہ قسم کھا رہا ہے، تو اس سے اب یہ کہ اللہ قسم اٹھا رہا ہے، اللہ قسم اٹھا رہا ہے، کس کی؟ عصر کی۔ عصر کیا ہے وہ آگے میں بتا دوں، پہلے ترجمہ سن لیں۔ والعصر، اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے عصر کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، خسارہ۔ یہ خسارے کا لفظ آپ بھی سرائکی میں بولتے ہیں، اردو میں بولتے ہیں خسارہ۔ آپ کہتے ہیں کاروبار کیا تھا، ₹1,00,000 دکان میں ڈالا تھا، 6 مہینے کے بعد 50,000 خسارہ ہو گیا، نقصان ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے کہ ہر انسان گھاٹے میں، انسان کس میں؟ گھاٹے میں، خسارے میں۔ تو آگے اللہ نے فرمایا کہ اگر خسارے سے بچنا ہے تو پھر وہ آگے 4 چیزیں بتائیں۔ فرمایا انسان خسارے میں ہے، اب انسان توجہ کی اللہ کی طرف، اللہ کہہ رہا ہے انسان خسارے میں، تو باری تعالیٰ خسارے سے بچنا ہے تو کیا کریں؟ اللہ نے آگے بتایا الا الذین آمنوا، وہ لوگ خسارے سے بچ جائیں گے تو سب سے پہلے تو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد انہوں نے کام بھی اچھے کیے، ایمان لے آئے، عملوا الصالحات، اس کے بعد اپنے اعمال بھی اچھے، یعنی اچھے کام کیے، عملوا کام کے، صالحات نیک کام کیے، تو 2 چیزیں ہوگی۔ فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، تیسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، حق کی وصیت، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق کی وصیت کے بعد پھر وہ ایک دوسرے کو صبر کی بھی وصیت کرتے رہے۔ جن نے یہ 4 کام کیے، اللہ کہتا ہے وہ خسارے سے بچ گئے۔ اگر آج ہم نے خسارے سے بچنا ہو، خسارے سے، نقصان سے، جو بندہ بھی بچنا چاہتا ہے اس کو یہ 4 کام کرنے پڑے۔ ان 4 میں سے اگر ایک کام بھی رہ گیا تو وہ مکمل خسارے سے بچ نہیں سکتا، مکمل خسارے سے وہی بچے گا جو 4 کام کرے۔
4 में से 3 किए, 1 नहीं किया, फिर भी खसारा उसको होगा बनिस्बत उसके कि जो जिसने कुछ भी नहीं किया इन 4 में से। जिसने 2 किए, 2 छोड़ दिए, वो भी नुकसान उठाएगा आखिरत में, लेकिन उस हिसाब से कि जितना उसने सिलेबस को मुकम्मल किया। जो पहले पे रहा इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान ले आया, लेकिन अगले 3 काम नहीं किए, तो खसारा उसको भी होगा बनिस्बत उनके। जिनने 4 किए उनको खसारे से बच जाएंगे, जिसने 3 किए उसको थोड़ा खसारा, जिसने 2 किए 4 में से उसे उससे ज़्यादा खसारा, जिसने 3 में से 1 काम किया उसे बाकी की निस्बत ज़्यादा खसारा, जिसने 4 में से कोई 1 भी नहीं किया उसे सबसे ज़्यादा खसारा। और ये तरतीब में यही है, इल्लल्लज़ीना आमनू। अगर कोई कहे आमनू वाला मैं नहीं करता, आमिलुस सालिहात भी किया जो नेक काम है, हक की वसीयत भी की, सब्र की वसीयत भी की, लेकिन पहला 1 नहीं किया, जिसने पहला 1 नहीं किया बाकी तीनों करता रहे, वो हमेशा खसारे में रहे। तरतीब में जो पहला है वो उसे छोड़ नहीं सकते, उसके साथ जितने मिलते जाएंगे उतना बंदा खसारे से बचता चला जाएगा। अब ये सादा सी बात है। अब अगर आपसे भी कोई बंदा पूछे कि खसारे से बचना है, तो अल्लाह कहता है 4 काम करो। 4 काम वो कौन से हैं? पहला काम है ईमान लाना, दूसरा काम है नेक अमल करना, तीसरा काम है हक की वसीयत करना, और चौथा है सब्र की एक दूसरे को वसीयत करना। अब थोड़ी इसकी विदात भी अर्ज करूंगा ताकि ये ईमान, फिर अमल साले, फिर हक की जो वसीयत है, सब्र की वसीयत है, इससे फिर आगे मुराद क्या है। पहले तो ये जो पहली जो आयत है वल असर, चूँकि असर का वक्त है तो कुछ बातें इस पे अर्ज करना चाहता हूँ ताकि याद रह जाए कि अल्लाह ने असर की कसम क्यों उठाई, फजर की क्यों नहीं उठाई, इशा की क्यों नहीं उठाई, जोहर की क्यों नहीं उठाई, असर की अल्लाह कसम उठा रहे। कुरान मजीद में फजर की कसम उठाई है, सूरतुल फजर है, वहाँ वल फजर, कसम फजर की वहाँ पे आई है, लेकिन जब ये खसारा बताना था, खसारा बताने के लिए अल्लाह ने असर की कसम उठाई है। असर क्यों उठाई है, इस पर मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ इसकी वजूहात बताई हैं और मुख्तलिफ असर के माने बताए कि असर का कोई एक माना और मफहूम नहीं। इमाम फखरुद्दीन राजी तफसीर कबीर में असर से मुराद 4 चीज़ें लेते हैं। 4 चीज़ें कि पहला वो बयान करते हैं कि बल असर, अल्लाह ने कसम उठाई असर की। असर से मुराद क्या है? वो कहते हैं ज़माना, असर हाजिर। एक जुमला वो आप सुनते हैं, असर हाजिर, हाजिर जो मौजूद है, असर कहते हैं ज़माने को, यानी मौजूदा ज़माना। अगर मौजूदा ज़माना बोलना हो तो कहेंगे असर हाजिर। तो अब असर का माना एक ज़माना भी हम बोलते हैं, तो ज़माने को असर कहा जाता है। तो इमाम राजी फरमाते हैं अल्लाह ने ज़माने की कसम उठाई है। ज़माना क्या? आदम से शुरू हुआ इंसान का जो ज़माना, चूँकि बात इंसान की हो रही है, तो ज़माने उससे पहले भी थे, नहीं फरिश्ते थे, जिन्नात थे, कायनात थी, बहुत कुछ था। अल्लाह ने जो कि बात इंसान की है, तो मैं उस ज़माने की बात करूँ जब से पहला बशर और पहला आदम अल्लाह ने बनाया। तो 1400 साल तो मेरे आका को, आदम अलैहिस्सलाम मेरे आका से 10,000 साल पहले उनको अल्लाह ने तख्लीक फरमाया था। तो जितना भी ज़माना गुजरा है, जितने भी कौमें गुजरी हैं, अल्लाह ने ज़माने की कसम उठाई है। और ज़माने की कसम उठा के अल्लाह कहता है इंसान खसारे में है। क्यों? अल्लाह कहता है ज़माने को ज़रा पढ़ के देखो, ज़माने की तारीख उठा के देखो, इंसान हर ज़माने में खसारे में नज़र आता है, खसारा उठाता रहा। ज़माना, दूसरे लफ्ज़ों में ये समझे, अल्लाह कहता है ज़माना गवाह है, इंसान हर दौर में खसारे में रहा। सिर्फ उस इंसान की जिसने ये 4 काम किए, ज़माना बताएगा जिसने ये 4 काम किए हर ज़माने में वो खसारे से बचा रहा। जो इनके 4 कामों के करीब नहीं गया, चाहे वो बादशाह था, चाहे वो बड़ा को लैंड लॉर्ड था, जो भी था, लेकिन जिसने 4 काम नहीं किए वो ज़माने में नाकाम हो गया, खसारे में गया। तो अल्लाह ने पहली बात की है कि ज़माने को पढ़ के देखो
इस जमाने में जब से जमाना शुरू हुआ इंसान घाटे में रहा, लेकिन वो घाटे से बचे जिन्होंने ये 4 काम किए। तो पहली बात कि अल्लाह ने वाला असर, मुझे कसम है जमाने की। अब ये जमाना इंसान को बहुत कुछ सिखा भी देता है, समझा भी देता है, बता भी देता है। आप तारीख पढ़ के देख ले, नमरूद है बादशाह था, फिरौन है बादशाह गुजरा, फिरौन की जो डेड बॉडी है अल्लाह ने उसको महफूज रखा, आज भी महफूज रखा हुआ। क्यों? फल यौमन नज्जी का बेबादाने का ले तकूना लिमन खल्फा का आया। अल्लाह कहते हैं हम फिरौन की डेड है, काफिर है, दुश्मन है नबी का, तो उसकी जो डेड बॉडी है, उसकी जो मैयत है, उस अल्लाह फरमाते हैं मैं इसको महफूज रखूंगा। क्यों? ताकि जो लोगों के लिए निशानी बने, इबरत की निशानी, इबरत की निशानी। अल्लाह चाहे तो काफिर की जो डेड बॉडी है उसको भी सलामत रखे, तो ईमान वाले तो फिर ईमान वाले हैं। कोई कहता है जी कब्र में रखे तो डेड बॉडी जो है वो खराब हो जाती है, मिट्टी से मिट्टी में हो जाती है। अल्लाह चाहे तो काफिर को भी महफूज रखे इबरत हासिल करने के लिए, तो ईमान वाले जो साहिब ईमान हो जाए तो उनको अल्लाह कैसे महफूज नहीं रख सकता। तो अल्लाह ने फरमाया जमाना उठा के देख लो। अब मैं इस पे छोटी सी मिसाल देता हूँ। अल्लाह फरमाते हैं जमाने में, हर जमाने में वो जिंदा रहता है जिसने ये 4 काम किए। बादशाह हो, उसकी कब्र का निशान लोग भूल जाते, कब्र का निशान नहीं पता। बड़े बादशाह का किसी का नाम ले लें, मेरे आका के दौर के अंदर 1400 साल पीछे चले जाएं, जो रूम का बादशाह था उसे कहते थे कैसर, कैसर रूम। तो जो रूम का बादशाह था, बड़ा नाम था उसका उस टाइम, लेकिन आज कोई पूछे उसका नाम क्या, कब्र किधर है, क्या है, तो उसका तारुफ क्या है, ये कोई नहीं जानता। किसरा ईरान, ईरान के बादशाह को किसरा कहा जाता था। उस वक्त ईरान का जो बादशाह था बड़ा डंका बैठता था, 1400 साल पीछे चले जाए। तो आज उसकी कब्र किधर है, उसके बारे में कोई पूछे नाम क्या है, आज भी कोई बताने से कासिर। तो ये बादशाह गुजरे हैं, लेकिन उनके नामों का भी नहीं पता, उनकी कब्र का भी नहीं पता। अगर मैं छोटे बच्चे से पूछूं कि मेरे आका के मस्जिद नबवी के मुअज्जिन का नाम क्या है, तो अक्सर लोगों को पता है। आका के मस्जिद नबवी जब आका हयात ज़ाहिरी थी, मुअज्जिन कौन थे, हजरत बिलाल हबशी। एक गुलाम, हबशा का जो गुलाम था, उसका नाम आज भी हर किताब में, हर बंदे की जबान पे है, और बादशाहों का नाम ही कोई नहीं, उनको याद ही कोई नहीं करता। बिलाल हबशी की कब्र किधर है, आज वो भी मौजूद है, लेकिन बादशाहों की कब्रें चली गई। एक गुलाम, उसका नाम, उसकी कब्र, उसकी जिंदगी आज हर बंदे को पता है, और जो बादशाह थे और उस वक्त के, उनको आज जानता ही कोई नहीं। क्यों? अल्लाह कहता है बचता वही है जो ये 4 काम करता है। जमाने के अंदर खसारे से जो बच गया, नाम उसी का रहता है, मकाम उसी का रहता है। तो ये जमाना अल्लाह कहते हैं गवाह है, जमाना इस बात पे गवाह। बड़ा बादशाह हो कोई जो भी हो, अगर वो 4 कामों की तरफ नहीं आएगा तो खसारे, नुकसान दुनिया में भी आखिरत में। तो पहली बात अल्लाह ने असर यानी जमाने की कसम उठाई। अब दूसरा माना इमाम फखरुद्दीन राज़ी फरमाते हैं वल असर कह के अल्लाह ताला ने वक्त असर की कसम उठाई है। जो अब वक्त है हमारे नज़दीक, यानी इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला के, हम फ़िक़्ह हनफी के हम मुक़ल्लिद हैं, तक़लीद पैरवी करते हैं इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला के हवाले से। तो आपके नज़दीक जो असर का वक्त है वो कब शुरू होता है? जब हर शय का जो अपना साया है, अपना साया वो अपने साये से निकाल के जब डबल हो जाए तो असर का वक्त शुरू होता है, और गरूब तक रहते, जब तक सूरज गरूब नहीं होता। हमारे नज़दीक असर का वक्त ये है। तो अल्लाह ने वक्त असर की कसम उठाई है। किसकी? वक्त असर की। क्यों? अल्लाह ने फरमाया कि मुझे असर के वक्त की कसम है कि इंसान घाटे में। असर का वक्त अगर इधर इंसान तवज्जो कर ले तो इंसान इस पे अगर गौर कर ले तो इंसान खसारे से बच सकता है। असर का वक्त ऐसा वक्त है कि अब देखे, जब सूरज यहाँ खड़ा था तो सूरज को देख सकता था? तो सर पे होता, नहीं देख सकते ना। अब देखें तो आंखें चुन जाती नहीं है कि सूरज जितना भी ताकतवर था
कोई तक नहीं सकता था, असर के टाइम वो भी ढल जाता है। तो अल्लाह ताला ने असर के वक्त की कसम खाई है। बंदे ज़रा इस सूरज पे गौर कर ले, एक वक्त इस पे भी था जब जवानी थी, तो इसकी तरफ तक नहीं सकता था, अब वो भी ढल रहा है, तो तू किस ख्वाब में फिर रहा? आज जवानी है तो कल बुढ़ापा है, सूरज निकला है इसे अपनी पैदाइश समझ, सर पे आ गया, ताकत जौबर पे आ गई, कोई तक नहीं सकता था। जो जवानी में हालत होती है, गर्दन अकड़ी हुई होती है, बंदा किसी की सुनता ही नहीं है, कहता मुझसे तो ना कोई हसीन ज़्यादा है, ना मुझसे कोई ताकतवर ज़्यादा है, बस हूँ ही मैं, हर वक्त आईने के सामने रहता है। और वक्त गुजरता जाता है, जब बुढ़ापा आता है उसी की तरफ कोई तकता कोई नहीं, जब बुढ़ापा आता है उसकी तरफ तवज्जो कोई नहीं करता, और घर वाले भी उससे तंग आ जाते हैं। तो अल्लाह कहते हैं ज़रा सूरज को असर के टाइम देखा कर ना, तो खसारे से बच जाएगा। ये भी गरूब हो जाता है और तू भी एक दिन ज़ेरे ज़मीन आ जाएगा। तो अल्लाह ने असर के वक्त की कसम खा के इंसान को जगाया है कि असर के वक्त की कसम है, इस पे गौर किया कर। एक शख्स थे बगदाद के अंदर, वो कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वाला असर कह के अल्लाह ताला ने जो कसम उठाई है कि मुझे असर के वक्त की कसम है, तो कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रही। एक दिन कहते बाजार में गया, एक बंदा बर्फ बेच रहा था और वो बड़ी बुलंद आवाज से लोगों को कह रहा था कि मुझ पे रहम करो मुझ पे, कि मुझसे बर्फ खरीद लो, बर्फ खरीदो और मुझ पर रहम करो। क्यों? वो कहते हैं कि अगर तुमने इस वक्त मुझसे बर्फ ना खरीदी तो नफा मेरा तो रासुल माल ही खत्म हो जाएगा। अब कोई चीज बेचते ना, आप नफे के लिए बेचते। वो कहता है अगर अभी मुझसे बर्फ ना खरीदी तो कल तो इसमें रहना ही नहीं, पिघल जाएगी। कोई ले जाए तब भी, कोई ना ले बर्फ तब भी, इसमें तो पिघलना ही है। तो अगर वक्त पे कोई ले गया तो कहता है मुझे फायदा हो जाएगा, अगर वक्त पे किसी ने ना खरीदी तो फिर मैं खसारे में हूँगा, इसलिए मुझ पे रहम करो, मुझसे बर्फ खरीदो। मुझे आवाज लगा रहा था वो शख्स, कहता है मुझे वाला असर, अल्लाह ने असर के वक्त की कसम खा के जो फरमाया इंसान घाटे में है, कि तो मुझे समझ नहीं आती थी कैसा घाटा है। वो कहता है मुझे वो बर्फ वाले की ये बातें सुन के कुरान की आयत की समझ आ गई, जैसे बर्फ पिघल रही है ना, ऐ इंसान तेरी सांसें भी पिघल रही है। मैंने किताब शुरू किया, तकरीबन 20 मिनट हो गए होंगे, तो जितनी सांसें गुजर गई ये वापस नहीं आई, ये पिघल गई। जब बर्फ पिघल गई तो दोबारा बर्फ नहीं मिल सकती, जो सांसें गुजर गई ये दोबारा वापस नहीं आ सकती। जिसने ये 20 मिनट सांसें दर्स से कुरान सुन के गुजारी हैं वो नफे में रहा, और जिसने ये 20 मिनट गालियां दे के गुजारी हैं वो घाटे में रहा। जिसने ये 20 मिनट लोगों के ऐब निकालने में सांस वो भी ले रहा है जो कुरान सुन रहा है, जब पढ़ रहा है या दर्स सुन रहा है, सांस वो भी ले रहा है जो दुकान पे बैठा हो। उसकी सांसें खसारे में गई, और ये सांसें वक्त पे अगर अच्छा काम कर लिया तो आपको फायदा दिया। तो उसने कहा मुझे बात समझ में आ गई कि इंसान घाटे में खसारे में कैसे है, कि जैसे बर्फ पिघल रही है इंसान तेरी जिंदगी भी पिघल रही है। अगर वक्त पे बर्फ वाला गाहक आ गया तो पैसा मिल गया और फायदा हो गया, और वक्त पे ना आया वो तो चली जाएगी। नहीं कि आप अगर कोई और दुकान आपकी कपड़े की दुकान है आपकी, अगर आज कोई ग्राहक नहीं आया तो कल आ जाएगा, कपड़े कौन से कोई ख़त्म हो जाएंगे कल। अगर आपकी दुकान फ्रूट सेल करने की है, आज कोई ग्राहक नहीं आया, किसी वजह से इलाके में कोई फौतगी हो गई या ख़ानदान में कोई ऐसा मसला है, दुकान बंद करनी पड़ गई, चले आज नहीं तो कल खरीद लेंगे, अगले दिन खरीद लेंगे, 2-4 दिन तो फ्रूट और सब्जी ये इस्तेमाल हो जाती है। तो अगर कोई बर्फ़ का कारोबार करता है और बर्फ़ उसकी दुकान पे आ भी चुकी है, पट्टे पे रख भी दी है, अगर कोई ग्राहक नहीं आएगा तो उसका रासुल माल भी ज़ाय हो जाएगा। यानी जितने की खरीद के लाया था, खरीद भी उसको नहीं मिलनी। इसलिए वो कह रहा था मुझ पे रहम करो, मुझसे बर्फ़ खरीद लो, नहीं खरीदोगे तो फिर मेरा रासुल माल ही चला जाएगा। कहते इसी तरह इंसान की जो ज़िंदगी है वो सांस जो गुजर रही है वो पिघल रही है। इसलिए अल्लाह ने इस असर की जो है ना वो कसम खाई, असर के वक्त की। फिर तीसरी बात इमाम राज़ी फरमाते हैं अल्लाह ने नमाज असर की कसम खाई, नमाज असर की कसम उठाई, असर की नमाज की। और नमाज कितनी है? 5, और ये दरमियानी नमाज है।
फजर और जोहर, और इधर मगरिब और इशा। बीच में है अल्लाह ने किसको रखा? असर को। तो अल्लाह ने फरमाया कि नमाजें पांचों पढ़ो, लेकिन जो असर की नमाज है ना, इसकी खसूसियत ही जुदा है। इसकी तरफ अल्लाह ने कुरान मजीद के दूसरे पारे में फरमाया हाफिजू अलस सलावात, फरमाया कि नमाजों की हिफाजत को पढ़ो, वस्सलातिल वुस्ता, लेकिन जो दरमियानी नमाज है ना, इसकी हिफाजत ज्यादा करो। दरमियानी कौन सी है? असर। 5 टोटल है ना, दरमियान में असर आ रही है। तो अल्लाह ताला ने नमाज असर की कसम उठाकर इंसान को तवज्जो दिलाई है कि फजर भी पढ़, जोर भी पढ़, मगरिब भी पढ़, इशा भी पढ़, लेकिन असर पे तवज्जो ज़्यादा रख। क्यों? ये वो वक्त होता है कि दुकानदार की दुकान लोधरा में है और उसने मगरूब से पहले पहले घर आना है। वो कहता है सूरज गुरूब होने से पहले पहले, अंधेरा होने से पहले पहले घर पहुंच जाऊं, तो बाद में खतरा है। लुटेरे फिर रहे होते, सफेद दिन को नहीं छोड़ते, तो रात के अंधेरे में तो उनकी मौज हो जाती है। तो उसने दुकान भी बंद करनी है और मगरूब से पहले पहले घर भी पहुंचना है, और ग्राहक भी खड़े हुए हैं। तो वो कहते हैं चलो जल्दी जल्दी ग्राहकों को फारिग करो, उधर से असर का वक्त भी हो जाता है, घर भी पहुंचना है। तो ग्राहकों को फारिग करने में और दुकान बंद करके घर की तरफ आने में इतनी जल्दी में नमाज भूल जाता है। तो अल्लाह कहता है ये जो वक्त है असर है ना, ये थोड़ा होता है और बड़ा अहम भी होता है दुकानदार के लिए भी, और ये जो तालिब इल्म है जो सुबह स्कूल गए और जोर के टाइम छुट्टी हुई, घर वापस आए, तो आके खाना खाया, थोड़ी देर बैठे तो असर का टाइम हो गया, उधर असर का टाइम भी, उधर खेल का टाइम भी हो गया। क्रिकेट भी खेलनी है, फुटबॉल भी खेलनी है, कोई और गेम खेलनी है। अब खेल का वक्त हुआ, उधर नमाज असर का वक्त है, तो इस खेल में नमाज चलेगी। मैच शुरू हो जाता है, अब वो 2 घंटे से पहले ख़त्म नहीं होता, और असर का टाइम थोड़ा है, घंटा सवा घंटा वक्त मिलता है, तो इस दौरान नमाज रह जाती है। तो अल्लाह ने इसलिए हर इंसान को इस वक्त ख़ास असर की नमाज की तरफ तवज्जो दिलाई है कि बाकी औकात हैं उनका अंदर वक्त ऐसा होता है कि बंदे को यह मसला पैदा नहीं होता फजर का है या जोहर का है या मगरिब का है या इशा का है, उसमें ये चीज़ें बीच में आड़े नहीं आती, खेल या कारोबार जैसी चीज़ें। लेकिन जो असर का टाइम है, इसमें कारोबार भी आड़े आता है, खेल भी आड़े आता है, बाकी मामलात भी। इस वजह से अल्लाह कहता है कि इस असर की नमाज की खास तवज्जो रख, कहीं ऐसा ना हो कि इन मामलात में नमाज चली जाए। इसलिए वक्त असर के बाद अल्लाह ने नमाज असर की कसम खा। अच्छा, इस पर एक हदीस पाक और भी सुन लें, क्योंकि असर की बात है, असर का वक्त है। जब हदीस पाक में बंदा कब्र में जब उसको रख देते हैं, ऊपर मिट्टी डाल दी तो वापस आ गए, जब लोग चले जाते हैं तो फिर फरिश्ते आते हैं। अगर कोई बंदा ऊपर खड़ा रहे कब्र पे और कुछ पढ़ता रहे, कुछ तो बेचता रहे, तो उसका हिसाब किताब शुरू नहीं होता। बंदे पीछे हटते हैं तो फिर फरिश्ते आते हैं और सवाल होते हैं सारा। तो जो जब आते हैं तो उनने पहला सवाल पूछना होता है मन रब्बो का, रब कौन है। दूसरा पूछना होता है मा दीनों का, तेरा दीन क्या है। तीसरा पूछना होता है मा कुंता तक़ूलु फी हाज़र रजुल ले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये 3 सवाल पूछने होते हैं। हदीस पाक में आता है कि जो ही वो फरिश्ते आते हैं ना और आके कहते हैं कि मन रब्बो का, बता रब तेरा कौन है, तो उधर वो सवाल करते हैं। कब्र में अल्लाह ताला उस मरने वाले को ऐसा वक्त दिखाता है कि सूरज गरूब हो रहा होता है, गरूब हो रहा होता है, असर का टाइम ख़त्म होने वाला, नमाज असर का टाइम ख़त्म होने वाला होता है, ये अल्लाह उसे वक्त दिखाता है। तो जो ही बंदा देखता है कि सूरज जा रहा है, वो फरिश्तों से कहता है रुको, तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा, अभी नमाज असर पढ़ने दो। तो सूरज गरूब हो रहा है, मुझे असर की नमाज पढ़ने दो। और वो फरिश्ते कहते चलो ठीक है, पर वो कब्र में असर पड़ेगा। जब वो नमाज पढ़ लेगा, फरिश्तों से कहेगा आओ अब पूछो जो पूछना है। फरिश्ते कहेंगे बंदे पूछ रहे तो सवाल थे 3, लेकिन अब 1 पूछेंगे बस। वो कहता है 3 की बजाय 2 छोड़ क्यों दिए। वो कहता है पहला पूछ रहा था मन रब्बो का, तेरा रब कौन है। अब रब का नहीं पूछेंगे, क्यों? क्योंकि हमने कहा रब कौन है और तू रब की नमाज पढ़ने के लिए हमें भी भूल गया, कब्र के इस मकाम को भी भूल गया।
تو جیسا رب کو تو قبر میں بھی نہیں بھولا، ہمیں دیکھ کے نہیں بھولا، ہم اس رب کا تجھ سے کیا پوچھیں؟ اب رب کا بھی نہیں پوچھیں۔ دوسرا پوچھ رہا تھا ما دینوں کا، دین کیا ہے تیرا؟ کہتے ہیں اب دین کا بھی نہیں پوچھیں۔ وہ کہتا ہے کیوں؟ وہ پھر حدیث پڑھتے ہیں، کہتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ آقا نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے۔ وہ کہتے ہیں جو دین کا ستون ہے نماز، وہ تو نے ہمیں دیکھ کے بھی اس کو نہیں بھولا، وہ ادا کر دیا۔ جب دین کے ستون کو نے ہمارے سامنے ادا کیا، اب دین کبھی نہیں پوچھنا۔ اب صرف ایک بات بتا دے، ما کنت تقول، آقا سامنے ہوں گے، آقا اوکے بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، آقا کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ اب یہ قبر کا ٹوٹل امتحان۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے عصر کے نماز کی قسم اٹھا کر فرمایا اے بندو عصر کی نماز کی قدر کرو، کیونکہ جو قبر میں غروب ہوتا سورج دیکھے گا نا تو عصر پڑھنے کے لیے وہی فرشتوں سے کہے گا جو یہاں عصر چھوڑتا نہیں۔ اگر کوئی لودرا میں نہ عصر کا پتہ، نہ فجر کا پتہ، نہ ظہر کا پتہ، اور وہ کہے گی نہیں میں تو غروب دیکھتے ہوئے اٹھ کروں گا، نہ اس کو توجہ ادھر نہیں جائے گی۔ اٹھے گا وہی، فرشتوں کو روکے گا وہی جو یہاں عصر کو پڑھتا ہوگا۔ جہاں نہیں پڑھتا تو پھر ادھر تو توجہ نہیں جائے گی، اسی کی جائے گی جو یہاں پہ جو کام کرتا ہے۔ تین باتیں ہو گئی۔ امام راضی کہتے ہیں چوتھا معنی جو عصر کا بیان کرتے ہیں، عصر کا چوتھا کہتے ہیں والعصر، اللہ نے قسم اٹھائی ہے زمانہ مصطفیٰ کی۔ زمانہ پہلے میں نے آپ کو بتایا عام زمانے کی قسم، مطلق زمانہ۔ دوسرا اللہ نے عصر کے وقت کی قسم اٹھائی۔ تیسرا میں نے کہا عصر کی نماز کی قسم اٹھائی۔ اب چوتھا معنی وہ کہتے ہیں اللہ نے والعصر، اے عصر سے پہلے الف لام ہے تو الف لام نکرہ کو معرفہ بنا دیتا ہے، یعنی عام کو خاص کر دیتا ہے، خاص۔ تو کہتے ہیں اللہ نے ہر زمانے کی نہیں، مصطفیٰ کے زمانے کی قسم اٹھائی۔ اللہ اے حبیب مجھے قسم ہے تیرے زمانے کی۔ اور جو ترجمہ میرے سامنے ہے اس میں بھی جو ترجمہ جنہوں نے لکھا ہے والعصر کا معنی انہوں نے کہا اس زمانہ محبوب کی قسم۔ امام راضی نے چاروں اقوال دیے، ان چاروں میں سے جس بھی ترجمہ کرنے والے نے ان چاروں میں سے ایک، کسی نے عصر کے وقت کا کہہ دیا تو وہ بھی ٹھیک ہے، کسی نے عصر کی نماز کا کہہ دیا تو وہ بھی ٹھیک ہے، کسی نے مطلق زمانے کی قسم کہا وہ بھی ٹھیک ہے، اور کسی نے کہا مجھے قسم ہے زمانہ مصطفیٰ کی، وہ معنی بھی ٹھیک ہے۔ اللہ نے مصطفیٰ کے زمانے کی قسم دی، اے حبیب مجھے آپ کے زمانے کی قسم ہے جس زمانے میں آپ سانس لے رہے تھے، جب ہوائیں آپ کے چہرے کو چھو کے گزرتی تھیں، مجھے اس زمانے کی قسم ہے کہ انسان گھاٹے میں خسارے میں ہے، لیکن خسارے سے اے حبیب وہی بچے گا جو تجھ پر ایمان لائے، اور تجھ پر ایمان لانے کے بعد نیک عمل کیے، پھر حق کی تلقین بھی کی اور صبر کی بھی تلقین کی اور وصیت کی، جس نے اے حبیب مجھے تیرے زمانے کی قسم ہے جس نے یہ چار کام کر لیے وہ خسارے سے بچ گیا۔ اب اس پر بعض مفسرین نے ایک پانچواں اس کا معنی بھی آپ کو بتا دوں، چار بتا دیے چلو پانچ کے عدد کو پورا کر دیتا ہوں۔ پانچ کا عدد جیسے میں بڑا بابرکت عدد ہے، تو چار معنی عصر کے بتائے، پانچواں جو مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، مجھے قسم ہے عصر کی، مصطفیٰ تیرے زمانے کی، کہ انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ لیکن دیکھیں کہ آج جس بندے سے بھی آپ بات کریں نا وہ کہے گا میں تو گھاٹے میں ہوں ہی نہیں، یعنی انسان آج اپنا گھاٹا اور خسارہ مانتا نہیں ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے، انسان خسارے میں ہے۔ جو خسارہ ہے اس کا ایک معنی بڑا پیارا ایک معنی وہ آپ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں وہ کہتے ہیں ان الانسان، جو بھی انسان ہے لفی خسرن، وہ گھاٹے میں، خسارے میں۔ جس انسان کو دیکھو گے کسی نہ کسی خسارے میں آپ کو نقصان میں نظر آئے گا، اور یہ خسارہ مختلف ذریعے سے ہمیں نظر بھی آتا ہے۔ اگر آپ کسی بھی شے کو دیکھیں، چھوٹا سا پودا ہے اس کو دیکھیں تو جب چھوٹا ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے، جو چاہے اسے مسل دیتا ہے، تو جب وہ جوان ہو جاتا ہے پودا تو اسے جتنا بھی دھکے دیں وہ گرتا نہیں ہے۔ تو ایک اگر نباتات کو دیکھیں تو یہ بھی ایک وقت ہوتا ہے کہ یہ بھی کسی نہ کسی شکل میں
खसारे में होते हैं, घाटे में होते हैं, नुकसान में होते हैं, कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन जब जवानी को आ जाए तो फिर इनकी जो खसारा नुकसान है वो कम हो जाता है। फिर एक वक्त आता है कि फिर ये भी बुढ़ापे में खोखले होकर गिर पड़ते हैं। तो किसी भी शय को देखेंगे वो खसारे में मिले। किसी आज ये चांद को देख लें, चांद को अल्लाह ताला ने एक खूबसूरती और रोशनी तो दी है, लेकिन चांद में खुशबू कोई नहीं। तो खुशबू का ना होना ये उसका खसारा है। इसी तरह अल्लाह ताला ने फूल के अंदर खुशबू तो रखी है, लेकिन फूल की पत्ती को हाथ लगे तो टूट जाती है। तो फूल कहता है मुझे खुशबू तो मिली है पर पावर कोई नहीं। चांद कहता है मुझे अल्लाह ने बड़ा ताकतवर तो बनाया पर मुझ पे खुशबू कोई नहीं। हर शय में खसारा आपको नजर आएगा। सूरज को देख ले, बड़ा चमकदार है, लेकिन रात आती है तो गायब हो जाता है। ये कहता मैं हर जगह पे हरे बंदे के सामने नजर नहीं आता, ये इसका खसारा है। आप ये मोर को देख ले, मोर को, उसके पर कितने खूबसूरत है, लेकिन वो कहते हैं मुझे पर तो खूबसूरत मिले हैं लेकिन मेरी टांगें बड़ी वक्त कमज़ोर हैं। जब जो मेरे परों को देखता है तो वह वाह कर उठता है, जब मेरी टांगें देखता है तो वो कहता है ये ऐसी टांगें कमज़ोर सी, तो उसे ये खसारा मिलता है। कोयल है, वो कहती है मेरी कू कू लोग सुने तो वाह वाह करते हैं, और जब मुझे तकते हैं, मेरा रंग देखते हैं, तो रंग देखते ही वो जो उनकी वाह वाह होती है वो ख़त्म हो जाती है। वो कहती है मैं भी खसारे में। तो जिस शय को भी देखें वो आपको किसी न किसी खसारे में मिलेगी। बच्चे को देखें, बचपने में है, उसके अंदर ताकत नहीं है, उसके अंदर अक्ल फरासत नहीं है, तो ये उसका खसारा है। बुजुर्ग को देखें, बड़ी उम्र वाले को, उसके पास तजर्बा तो है, वो कहता है आज इस टाइम लेकिन मेरे अंदर कुव्वत कम है, मैं चल फिर इतना नहीं सकता। तो बच्चे के पास तजर्बा कोई नहीं और बुजुर्ग के पास तजर्बा है पर वक्त कोई नहीं और ताकत कोई नहीं। तो जिसको भी जवान की जवानी देखे तो बातपन उसका देखें तो वो कहता मैं फायदे में हूं, लेकिन उसके अंदर तजर्बा थोड़ा कम होता है, तो उसके अंदर भी खसारा है। तो हर इंसान किसी न किसी खसारे में है। तो अल्लाह कहता है हर इंसान घाटे में है, पर ताला कोई इंसान ऐसा भी है जो सर से पांव तक फायदे में ही हो। अल्लाह कहते हैं आओ अगर ऐसा इंसान देखना है तो फिर मदीने में आ जाओ, आओ मैंने कामिल इंसान बनाया है, कामिल इंसान जो कभी खसारे में रहा ही नहीं। वो कौन है? अल्लाह कहते हैं वो मेरा मुस्तफ़ा है। अगर किसी ने वो इंसान देखना हो जो किसी भी हवाले से न खसारे में न नुकसान में, जिसके अंदर कोई कमी मैंने रखी ही नहीं है, जिसके अखलाक को देखें तो कमाल पे, जिसके हुस्न को देखें तो वो कमाल पे, गुफ्तार सुने तो वो कमाल पे, किरदार देखे तो वो कमाल पे, मामलात देखे तो वो कमाल पे, बचपन देखे तो वो कमाल पे। बचपन में ताकत क्या है, उंगली हिलाता है तो चांद दाएं बाएं जाता है, इशारा करता है तो उसके लिए दरख्त भी जड़ें उखाड़ के आ जाते हैं। तो हर शय उसके कदमों में मिलती है। अगर ऐसा इंसान देखना हो तो फिर वो मेरा मुस्तफ़ा है, क्योंकि मुस्तफ़ा हर किस्म के खसारे से अल्लाह ने मुस्तफ़ा को बरी रखा है। इसलिए अल्लाह फरमाता है आओ जो खसारे से बचना चाहता है उससे जुड़ो जो खसारे से बचा हुआ है। जो खुद घाटे में है उसके साथ मिलने वाला भी घाटे में जाएगा, जो खुद नुकसान में है जो उसके साथ मिलेगा, जिन खुद डूब रहा हो तो बाकियों को भी डुबोएगा, खुद परेशान है तो बाकियों को भी परेशान करेगा, खुद घाटे और नुकसान में है तो बाकियों को भी नुकसान ही देगा ना। तो जो खुद घाटे में है फरमाया कि उधर जाने से तुम्हें फायदा नहीं मिलेगा, फायदा उसी से मिलेगा जिस इंसान को मैंने खसारे से महफूज रखा है, और वो मेरा मुस्तफ़ा है, वो मेरा महबूब है। इसलिए अल्लाह ने साथ ये बता दिया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, आओ अगर खसारे से बचना है तो मुस्तफ़ा का दामन थामो। जो मुस्तफ़ा से जुड़ा वो हमेशा खसारे से बच गए। अब ये वल अस्र और इन्नल इंसाना लफी खुस्र पे बात हुई। बिल्कुल अब इख्तिसार के साथ दो बातें जो अगली ये चार जो शराइत हैं, हर एक बात पे अगर कोई घंटा घंटा भी बात हो तो कब है, क्योंकि ये कुरान का ये जो मफाहीम और मतालिब है ये इतने अजीम है। ईमान को पढ़ेंगे तो ईमान की अगर गहराई में जाएंगे तो बहुत लंबी चौड़ी बात हो सकती है, लेकिन मैं क्योंकि आज इस आयत के हवाले सूरत के हवाले से बिल्कुल बात को मुकम्मल करने की तरफ आना चाहता हूँ।
اور یہ کام آپ نے شروع کر دیا، اس کی ضرورت بالکل نہیں ہے. کچھ اور نہیں، ادھر توجہ قرآن کی طرف رکھیں. کوئی بات نہیں، یہ محسوس بھی نہ کیجیے گا، محسوس نہیں کرنا، دل میں نہیں رکھنی بات کہ جب سے آپ بیٹھے تو آدھے بندے آپ کو دیکھ رہے تھے، آدھے مجھے. ایسے تھا کہ نہیں تھا بھائی؟ بولیے بھائی، ایسے تھا نا؟ تو توجہ بڑھ رہی تھی، قرآن کی بات ہو رہی ہے اور توجہ ادھر ادھر ہو جائے، اس لیے محسوس بھی نہیں کرنا، کیونکہ ہماری کوئی زیادہ ملاقات نہیں. ہمارا جو بات مقصد آنے کا فقط اتنا تھا کہ کچھ چیزیں سمجھ آئیں اور قرآن کی کچھ باتیں سمجھ لیں. چلیں بس مجھے 5 منٹ آپ دے دیں تو انشاءاللہ 5-7 منٹ میں گفتگو کو مکمل کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، خسارے سے وہی بچیں گے. سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ وہ ایمان لائے. ایمان کس پر؟ ہر شے پر، لیکن سب سے پہلے مصطفیٰ پر، یعنی آقا پر ایمان لانا. اگر میں کہوں، کوئی پوچھے ایمان کیا ہے؟ مصطفیٰ کو مان لینے کا نام ایمان ہے، جان لینے کا نام نہیں. مصطفیٰ کو جان لیا کہ مصطفیٰ نبی ہیں تو ایمان نہیں آتا، کیونکہ جانتا تو ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی جانتا تھا کہ یہ نبی ہیں، مانتا نہیں تھا. ابو جہل بھی جانتا تھا کہ مصطفیٰ نبی ہیں پر مانتا نہیں تھا. اس لیے مصطفیٰ کو جاننے کا نام ایمان نہیں، مصطفیٰ کو ماننے کا نام. کیسا ماننا؟ فقط اتنا کہ نبی ہیں نہیں، جیسا اللہ نے بنایا ہے مصطفیٰ کو ویسا ماننا، جیسی شانوں والا بنایا ہے ویسا ماننا، جیسی عظمت والا بنایا مصطفیٰ کو ویسی عظمتیں ماننا. جو ادب و احترام اور جو مقام اللہ نے مصطفیٰ کو دیا ہے اس مقام کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، یہ ہے مصطفیٰ پر ایمان. تو آپ کہ یہ کیسا؟ صحابہ کرام کی زندگی دیکھ لیں، انہوں نے آقا کے سامنے کیسے، وہ جب آقا بیٹھے ہوتے نا اور بات کرنی ہوتی تو وہ آواز بھی نہیں نکالتے تھے، اشارے کرتے. اور اگر کوئی اشارہ، اب ایک بندہ آگے بیٹھا ہے، ایک پیچھے جو بیٹھا وہ اگلے کو اشارہ تو نہیں کر سکتا. اب اشارہ کرنا ہے، وہ آواز دینی ہے، کسی کو بلانا ہے، آواز بھی نہیں دیتے تھے. کیوں؟ اللہ نے آداب سمجھائے تھے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تمہاری آواز مصطفیٰ کی آواز سے اونچی نہ ہو. اور آقا کا جو لہجہ ہوتا تھا بڑا پیارا میٹھا لہجہ ہوتا تھا، ہماری طرح گلے پھاڑ کے نہیں گفتگو فرماتے، بڑے میٹھے انداز میں. تو اب مصطفیٰ جس لیول میں بات کرتے ہیں، اللہ فرماتے اس سے لیول تمہارا نیچے ہو، اس سے نیچے لیول ہو، کسی کو بلانا ہو تو پھر آواز اونچی بھی نہ ہو مصطفیٰ سے. تو صحابہ کیا کرتے؟ چھوٹی چھوٹی ایسی کنکریاں ہوتی وہ ایسے پھینکتے مارتے تو ہاتھ پہ لگ جاتی، ادھر وہ پھر پیچھے مڑ کے دیکھ لیتا، پھر بات کرنی ہوتی وہ اشاروں میں کر لیتے. یہ آداب میں نے کہ جیسا مصطفیٰ کو یہ ادب مانا اس کی بارگاہ میں کیا ادب ہے ویسا مانے تب ایمان. یہ صحابہ کرام نے کر کے دکھایا. میرے آقا وضو کرتے تھے، جب وضو کرتے وضو کا استعمال شدہ پانی ان جو ہاتھوں سے لگ گیا، جو زمین پہ جا رہا ہوتا تھا وہ قطرہ زمین پہ نہیں جاتا تھا، وہ صحابہ کے ہاتھوں میں جاتا تھا. ایسا ماننا. پھر آقا جب کلی فرماتے، منہ میں پانی کلی کی، وہ کلی والا پانی بھی زمین پہ نہیں جانے دیتے تھے، وہ بھی ہاتھوں میں لیتے تھے. اور ہاتھوں میں لے کے کیا کرتے؟ پھینک نہیں آتے تھے، مل کے جسم پہ لگا. پھر میرے آقا اگر ناک مبارک میں پانی ڈالا اور ناک کے اندر جو غدود ہوتے ہیں تو وہ بھی میرے آقا اگر جسم سے وہ خارج ہوتے تو وہ بھی زمین پہ نہیں جاتے، کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ میں. اور کبھی زلف مبارک جب آقا سنوارتے اور آقا کی حجامت کرنے والا جو حجام ہوتا اس کے گرد بھی ایسے ہجوم ہوتا تھا، اس کے ارد گرد سارے صحابہ پھر رہے ہوتے تھے کہ جو آقا کا ایک ایک منہ مبارک جو وہ سنوارتا تھا وہ نیچے نہیں جاتا تھا، وہ کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ میں اور گھر لے جاتے اور رکھتے تھے. اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مصطفیٰ کا بال مبارک اپنی ٹوپی میں رکھ کے سیا ہوا تھا، یعنی کہ ٹوپی تھی نا اس دونوں کپڑوں کے درمیان میں، وہ بال مبارک رکھ کے تو اس کو سی دیا تاکہ گم نہ ہو جائے. اور جس جنگ میں بھی جاتے وہ ٹوپی پہن کے جاتے اور فتح ہوتی تھی. اور ایک جنگ میں گئے تو ٹوپی جو تھی نا وہ ٹوپی گھر بھول گئے، جلدی میں جو بھی ہوا کوئی اور ٹوپی پہن لی، سر ننگا تو نہیں ہوتا،
تو چلے گئے اور کچھ دن گزرے تو خبر ملی کہ مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے، مسلمانوں کو شکست۔ جب یہ خبر ان کی بیوی کے کانوں میں پڑی کہ خالد بن ولید کو شکست ہو رہی ہے، تو اس نے بجائے دعا مانگنے کے یا کوئی اور کام کرنے گھر میں ٹوپی تلاش کرنے کے، لگتا ہے ٹوپی بھول گئے۔ وہ دیکھا تو ٹوپی گھر میں رہ گئی تھی جس میں مصطفیٰ کا بال مبارک تھا۔ تو ادھر اہل ایمان کو خبر مل گئی کہ مسلمان خطرے میں ہے، شکست ہونے والی ہے۔ ادھر انہوں نے لشکر تیار کی ہے اہل مدینہ نے، اور یہ لشکر جانے لگے مدد کے لیے، اور ادھر ان کی بیوی نے بھی گھوڑے پہ بیٹھ گئی اور ٹوپی ہاتھ میں لے کے نقاب کر لیا، تو یہ لشکر سے بھی پہلے روانہ ہو گئی۔ اور ادھر جب جنگ جاری تھی، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ دور سے کوئی گھوڑ سوار آ رہا ہے اکیلا۔ آپ نے جب قریب ہے توجہ کی، پوچھا کون ہو؟ تو جب نقاب پلٹا تو وہ زوجہ تھی۔ پوچھا تو کیسے آ گئی؟ کہتے خبر ملی تھی کہ مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے، اور میں نے سوچا میرا خالد تو کبھی شکست کھا ہی نہیں سکتا، لگتا ہے ٹوپی بھول گیا ہے۔ میں نے توجہ کی تو ٹوپی گھر میں تھی، یہ ٹوپی تیرے لیے لائی ہوں۔ ٹوپی سر پہ رکھی، ابھی مدینے کا لشکر آیا نہیں تھا مدد کے لیے، فتح پہلے ہو گئی۔ تو ایسا مانے جیسے صحابہ نے مانا ہے، ایسا ادب جو انہوں نے کیا ہے، تو آقا کا ادب آج بھی اسی طرح احترام اور مقام اسی طرح موجود ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے الا الذین آمنوا، ویسے مانو جیسے صحابہ نے مان کے دکھایا۔ اب دوسری بات وعملوا الصالحات، یہ تو تھا مصطفیٰ کے ساتھ قلبی تعلق، عشقی تعلق، ادب کا تعلق، احترام کا۔ اس کے بعد عاملوا الصالحات، اپنا کردار اچھا کرو۔ عاملوا الصالحات میں کردار ہے۔ آج ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں، کردار کیسا ہے؟ کلمہ تو پڑھتے ہیں، کردار دیکھیں۔ کردار ایک ہندو گزرا ہے لکشمن پرساد، اس کا نام تھا، اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک بڑی شاندار کتاب لکھی ہے، عرب کا چاند۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ عرب کا چاند۔ وہ آقا کی سیرت پر اتنی حسین کتاب ہے، پڑھیں تو لگتا نہیں کہ ہندو ہے لکھنے والا، لیکن اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ہندو لکھا ہے۔ تو اس سے جب کہا گیا بھی تو نے آقا کی ذات پر اتنی حسین کتاب لکھی ہے سیرت پر، تو کلمہ پڑھ کے مسلمان کیوں نہیں ہوتا؟ وہ کہتے دل تو میرا بہت کرتا ہے میں اسلام قبول کروں، لیکن جب مسلمانوں کے حال دیکھتا ہوں نا، میں کہتا ہوں ہندو ہی ٹھیک۔ دیکھتا ہوں ناپ تول میں کمی یہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے گلے بھانجے پھاڑتے ہیں، قتل ہر دوسرے دن یہ کرتے ہیں، دن دہاڑے چوریاں یہ کرتے ہیں، دھاکے یہ ڈالتے ہیں، رشوت یہ لیتے ہیں، ظلم یہ کرتے ہیں۔ تو جب ان کے حال دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں اگر میں نے کلمہ پڑھا تو مجھے بھی یہی کچھ کرنا پڑے گا، انہیں کے اندر جو رہنا ہے نا۔ تو کردار کوئی نہیں ہے، کردار دیکھیں ہماری، اگر کوئی بندہ ٹھنڈے پانی کا کولر لگوا دے نا مسجد میں، تو پانی پینے کے لیے گلاس رکھنا پڑتا ہے، اس کو بھی زنجیر مار کے رکھتے ہیں۔ کبھی دیکھا ہے ایسا آپ نے؟ دیکھا ہے نا؟ تو پانی پینے کے لیے کولر تو لگوا دیا 10,000 کا، گلاس جو ہے جس کی قیمت 50 روپے ہے، کولر کو زنجیر نہیں ہے کیونکہ کولر اٹھا کے بھاگ جانا مشکل کام ہے، اور گلاس کو پھر بھائی لوگ جیب میں بھی ڈال کے لے جاتے ہیں۔ نہیں 50 روپے کا گلاس مسجد میں، مسجد کے اندر، وہ محفوظ نہیں ہے۔ یہ کردار ہے ہمارا۔ اگر یہ کردار ایسا نہ ہوتا تو اسے زنجیر مارنے کی ضرورت کیا تھی؟ پانی پینے کے لیے بندہ نیچے نہیں بیٹھ سکتا، کیونکہ بیٹھے تو زنجیر چھوٹی ہے، وہ نیچے گلاس وہ کھڑے کھڑے پینا پڑتا ہے۔ ایسا منظر دیکھا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا؟ اور یہ ہمارا کردار ہے، اور ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں۔ مسجد میں چلے جائیں نیا جوتا پہن کے نہیں جاتے۔ کیوں نہیں جاتے نیا جوتا پہن کے؟ پتہ ہے یہ بچے کا نہیں، کردار ہی ہمارا ایسے۔ ایمان تو آ گیا، کردار آج تک نہیں بنا۔ کسی دکاندار سے شے خریدنے جائیں، ایمان سے کپڑا خریدیں، آپ مٹھائی خریدنے جائیں، کوئی اور چیز خریدیں، کبھی 100% یقین ہوا ہے کہ شے اچھی لے کے جا رہا ہوں؟ یقین ہوا ہے کبھی؟ کپڑا لیا 2,000 کا سوٹ، آپ وہاں سے نکلتے ہیں، آپ لگتا ہے اس نے لوٹ لیا ہے، ٹھیک ہے؟ مٹھائی لی، بڑی ملاوٹ، پتہ نہیں کیا ڈالا ہوا ہے، وہ آگے لکھا ہوتا ہے جو یہ شکرین ثابت کر دے 1,000 روپے انعام ملے گا، فلاں ملے گا۔ ایسا لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ یہ 2 نمبر کام ہو رہے ہیں، ہر شے میں ملاوٹ۔ یہ ہمارا کردار ہے، اور مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ کردار اچھا کرو۔
किरदार नहीं बना, ईमान आगे किरदार नहीं बना तो तब भी खसारे से बच। हालांकि तो मैं गिलास की मिसाल, जूते जिस महफिल में जाते हैं, महफिल ख़त्म होती है, हम आखिर पे उठ के जब बाहर आने लगते हैं तो कोई ना कोई बंदा खड़ा होता है, क्यों? जूते गए, जूते बचते नहीं है। और मस्जिदों में लिखा होता है जूते चोरों से होशियार है। मस्जिद इबादत का, नमाज पढ़ने आए हुए, खुशीदी मस्जिद की मोटर चोरी करके पंखे उतार के ले गए। हालांकि जो टूटियां हैं, पानी आजकल ये टूटियों पे भी लाक लगा है। टूटियों पे अगर आप गौर करें, लोहे का अलग से लाक होता है। मैंने कहा ये क्या है? कहते हैं ये टूटियां खोल के ले जाते हैं। मस्जिद के लोटे महफूज नहीं, टूटियां महफूज नहीं, जूतियां महफूज नहीं है, तो कैसा किरदार है फिर हमारा? फिर कामयाब कैसे हो? जब तक किरदार नहीं बनाएंगे कामयाबी तो हो ही नहीं सकती। हर काम में हम दो नंबरी करते हैं, इसलिए अल्लाह ने ईमान के बाद किरदार की बात की है। दो बातें होगी, बात थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन इसमें हमारे लिए ये फलाह है, कामयाबी का रास्ता है। अल्लाह कहता है वतवासौ बिल हक, हक की वसीयत करो। हक की क्या करो? वसीयत। नसीहत नहीं कहा, वसीयत कहा। नसीहत भी अरबी का लफ्ज़ है, वसीयत भी अरबी का लफ्ज़ है। वसीयत होती नसीहत ही है, लेकिन ये मरते वक्त होती है। अगर आखिरी वक्त में कुछ कहेंगे वो वसीयत होगी, लिख के दिया, बस कोई नसीहत की वो वसीयत कहलाएगी। अल्लाह ने क्यों फरमाया वसीयत हक करो? हक की नसीहत क्यों नहीं कहा? कि जब आप तंदुरुस्त हों और कोई स्टेटस हो आपके पास, तो जब आप बात करेंगे और लहजा होगा। जब मरने वाला होता है ना बंदा, तो फिर वो ओहदे शोदे भूल जाता है। उस टाइम उसके जहन में सिर्फ भलाई होती है, कोई और वजह नहीं होती। अल्लाह कहता है जब हक किसी को बताओ ना, तो इस प्यार से बताओ कि उसके अंदर खैर का पहलू हो, कोई और पहलू ना। अब मरने वाला जब वसीयत करते कितने प्यार से करता है। अल्लाह कहते है जब हक बात एक दूसरे को बताओ, इतने प्यार से बताओ, प्यार भरे अंदाज में। ये ना हो कि लड़ाओ लोगों को, जलसे पे जाओ, अगले 4 महीने तक वो पर्चे होते रहते हैं, ये कह के आए, फलां को गाली दी, फलां को गाली दी, ये कर दिया, वो हमारे जलसों में ये होता है। अल्लाह कहता है वसीयत करो हक की तो प्यार से करो। लोग टाइम लेते हुए ना उलमा का डरते हैं कि फलां को बुलाया तो 4 महीने जेल के चक्कर लगाने पड़ेंगे। क्यों? उसने आके ज़ुबान ही ऐसी बोलनी है कि फलां को भी नहीं छोड़ेगा, फलां को भी उसके बारे में ऐसा बोलेगा, फलां करेगा, यही कुछ करते हैं। तो अल्लाह कहते हैं हक बताओ, उसके अंदर खैर का पहलू, भलाई का पहलू। अब हक की तलकीन रह गई, वसीयत रह गई, लोग और तरफ चल पड़े हैं। आखिरी बात अल्लाह कहता है वतवासौ बिस्सब्र। तकलीफ़ें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन उस पर भी एक दूसरे को तुमने वसीयत करनी है सब्र पे साबित कदम रहने की। सब्र पर साबित कदम रहने की। तकलीफ़ आए, फाका आए, परेशानी आए, कुछ हो, तो उस पर तुमने एक दूसरे को खुद सब्र करो, लेकिन दूसरों को वसीयत नहीं की, तो तब भी हक अदा नहीं होता। हक अदा तब होता है जब हक पे खुद भी हों, दूसरों को भी लाने। इसलिए दूसरों को हक पहुँचाना, हक बताना। सही बुखारी में हदीस पाक है, बुखारी शरीफ में, अल्लाह ने फरिश्ता भेजा, बनी इसराइल में एक बस्ती थी, जाओ सारी बस्ती को हलाक कर दो। वो फरिश्ता आया, सारी बस, कोई जुआ खेल रहा है, कोई जिना में मसरूफ़ है, कोई किसी काम में, कोई किसी काम में। देखा बाकी सारे के सारे एक से बढ़ के एक है, लेकिन उन्हीं बस्ती में से एक बंदा इबादत कर रहा है बड़ी इन्हमाक के साथ, उसे इर्द गिर्द की तवज्जो कोई नहीं। फरिश्ते ने कहा ये जिस बस्ती में आया हो, बाकी सब कुछ तो देखा है, वो उसी तरह अल्लाह ने फरमाया है, लेकिन ये एक बंदा तो बड़ा इबादत गुजार है। तो वो वापस आ गया। अल्लाह ने फरमाया काम करे। अर्ज़ किया बारी ताला मैं लगता है रास्ता भूल गया था, तो बस्ती किसी और में चला गया। अल्लाह ने फरमाया क्यों? कहा बारी ताला उसमें एक नेक बंदा है बड़ा, तेरी इबादत में मस्त है, उसे किसी और की खबर ही नहीं है। अल्लाह फरमाता है इसी बस्ती को मैंने ख़त्म करने का कहा था, इसी बस्ती को। आज के बाद वो नेक बंदा जो है, वह के उसके नेकी का मुझे क्या पता, वो अपने लिए कर रहे, बाकियों को कहता ही नहीं। अल्लाह अकबर। जो जुआ खेल रहा है, इसने कभी नहीं कहा उनको कि मत खेलो। जो शराब पी रहा है, इसने कभी नहीं कहा किसी को अपनी में मस्त है, अपने लिए कर रहा है। अल्लाह कहता है खुद हक पे चलो, इससे कामयाबी नहीं मिलेगी। कामयाबी मिलेगी तब जब दूसरों को भी हक की तरफ लाओ। इसलिए पता चला कि अगर अपनी नमाजें, अपने हज और अपने उम्रे, अपनी ज़कातें, अपनी तिलावत, अपनी तस्बीह, अगर ये करके बंदा घर बैठ जाए पर मैं तो सीधा जन्नत में, तो ये खसारा है। कितनी अहम बात है कि अपनी में, हर बंदा अपनी में, अपना हज करके आया, मौज में, मस्ती में, उम्रा कर लिया,
بس میں نے تو نیکی کر لی، قرآن ختم کر لی، 10 ڈیلی 10 قرآن ختم کیے، فائدہ اپنی ذات کو ہونا ہے۔ اللہ کہتا ہے وتواصوا بالحق، جب تک حق دوسرے کو نہیں بتائے گا، وصیت نہیں کرے گا، اس سے بھی نیکی کی طرف نہیں لائے گا، تو تیرا کام پورا نہیں ہوگا۔ اس لیے جو پہلی 2 باتیں ایمان اور کردار وہ اپنی ذات کے ساتھ ہے، اور آخری جو 2 باتیں وتواصوا بالحق کے وتواصوا بالصبر وہ باقیوں کے ساتھ مل جل کے ہے۔ تو فقط اپنی نیکی کرنے والا کامیاب نہیں ہوگا، خسارے سے نہیں بچے گا وہی جو خود بھی کرے گا اور باقیوں کو بھی اس کی طرف نیکی کی طرف لائے گا۔ یہ ایک پیغام تھا قرآن کا جو میں نے کوشش کی اختصار کے ساتھ پہنچاؤں۔ تو آج ہم نے سورۃ العصر کی روشنی میں ایک کامیابی کا جو پیکج تھا، جو عنوان تھا، وہ پڑھا ہے اور سمجھا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو سمجھا ہوگا، اور سمجھنے کے بعد اس کو اپنی ذات تک نہیں رکھنا، پھر آگے پہنچانا ہے۔ تو یہ پیغام تھا، اگر میرے کو ایک بھی بات کسی بھی بھائی کو اچھی لگی ہو، میں ہمیشہ کہتا ہوں، آج بھی یہی کہوں گا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا۔ اگر بات اچھی لگی ہو یا میرے منہ سے کوئی خیر کا جملہ نکلا ہو، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ سارا کمال، یہ ساری عطا میرے قائد، میرے استاد، میرے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی، یہ آپ کے قدموں میں بیٹھنے کی خیرات تھی۔ اگر میری کوئی بات اچھی لگی ہو تو یہ حضور شیخ الاسلام کی طرف سے تھی، ان کو دعا دیجیے گا۔ اور اگر میری کوئی بات اچھی نہ لگی ہو تو وہ نقص میرا ہوگا، کہ بات تو ساری اچھی تھی، قرآن سے تھی، ہو سکتا ہے میرا بتانے کا انداز اچھا نہ ہو۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ حاجی محمد نواز صاحب اللہ تعالیٰ آپ کے والد گرامی کو اپنے جبار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ اللہ وہ والدین بھی خوش بخت ہیں جن کی اولاد ان کی وفات کے بعد بھی ان کو نہیں بھولتی، ان کے لیے یہ تحفے اصال ثواب کے بھیجتی ہے، اور وہ اولاد بھی خوش نصیب ہے جنہیں اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرماتا ہے، جو اپنے ماں باپ کو کبھی نہیں بھولتے۔ اس پہ میں آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے والد گرامی کے لیے اصال ثواب کی محافل میں سے آج یہ عظیم محفل کا انعقاد کیا، اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں محترم ملک محمد یوسف صاحب کا بالخصوص، کہ جو وسیلہ اور ذریعہ بنے میرے لیے آج کے اس محفل میں حاضر ہونا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو ہم نے بیان کیا اور آپ نے سنا، اللہ اس پر صحیح معنوں میں ایمان لانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔